हाँ वो आमिर नज़ीर भाई मेरा हाल है नमाज पढ़ते पे ने। जी जी सिकंदर भाई। नोट किया है अपने मतलब। हाँ मेरा वान भाई मैं सारी दी सारी गल तो नहीं सुनी बिच मैं आंदा जांदा रहा वा लेकिन एंड वाले कोई 10 मिनट जड़े ने ना वो मैं सुने ने ते ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਕਾ ਇਹ ਜ਼ੰਦੀਕ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਟੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਡ ਕੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ फैसल भाई फारूक हो या बिजी हो? फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो बिजी ने मैं ता ही बोला मैं काम पे हूँ लेकिन बस वैसे ही 2 मिनट बाद जुम्मे के लिए वैसे ही मैंने निकल जाना है, फिर इंशाल्लाह घंटे बाद फारिग। फिर सुने जे किन्नी तकलीफ होई है मियां नूं जिस मैं आख्या वे 300 फुल तां कराए ने कि ਅਸੀਂ 300 ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਓ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, 3 ਵਾਰੀ ਗਲਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬਸ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैंने भी सुनी है अमर नज़ीर की बातें, तो मैं उसकी जुर्रत को सलाम पेश कर लेता हूँ और जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है अमर नज़ीर। ये देखो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने तो जो है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा तो नहीं किया और खुदाई का दावा भी उसने किया है। एक हवाला मैं देता हूँ, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा 404 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी लिखता है कि सुबह के वक्त मुझे इल्हाम हुआ खुदा निकलने को है अंता मिनी बेमंज़लती ब्रूसी, यानी खुदा इन 5 ज़लज़लों को लाने से अपना चेहरा ज़ाहिर करेगा और अपने वजूद को दिखलाएगा और तू मुझसे ऐसा है जैसा मैं ही ज़ाहिर हो गया हूँ, यानी तेरा ज़हूर बैन ही मेरा ज़हूर होगा, या ये खुदा का वादा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा किया है कि जो है भाई फिर सारे वाले सब भाई को पता है क्या क्या है क्या नहीं, कोई मौजू के बारे में कुछ और बात करें फिर, क्योंकि उधर से इधर बराड़ इसीलिए की है कि जो भाई बैठे हुए थे इधर बैठ के बात करें। हवाले सब भाइयों को पता है, ये ना आप टेंशन लें। फैज़ भाई के पास अगर आपको हवाले चाहिए तो बहुत ज़्यादा हवाले हैं, अमर भाई के पास बहुत हवाले हैं, सबको पता है। कोई और मेन बात करनी है तो वो बताएं कि उस टॉपिक पे हुई है। अच्छा वो जो मौजू छिड़ा हुआ था उसके ऊपर क्या बात हुई है कोई और? हाँ भाई अली भाई जी वही वापस मैं कह रहा हूँ आमिर भाई, वही मैं कह रहा था ना कि जो बात आप कर रहे थे ना वही थी, घुमा फिरा के तो मिर्जा साहब को साबित कर रहे थे ना, अहमदवी और मोहम्मदवी। हाँ जब हम कहते हैं तो कहते हैं आप इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ आप खुद दलीलें दे रहे हैं। ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤਕਲੀਫ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ, 300 ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ 300 ਬੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 300 ਹੀ ਬੜਾ, 300 ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਗਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਹਮ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਏਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰਟ 49 ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਨਜਮੁਲ ਹਦਾ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹ ਬਹੁਤਾ ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦੀ। नहीं उत्थे दा मेरे भाई लिखते ही है ना कि असा जनाब अली काफिर हां। हाँ उस जाते लिख देन कि ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ। ਸ਼ਾਮਿਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 8-10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਰੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਜ਼ੰਦੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਹਿ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਕੀ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਮੁੰਤਬਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। 1974 ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਲਾਇਲ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹਮਾਕਤ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਮਤ ਉਹਦੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਰੁਨ ਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਿਮ ਨਾਨੋਤਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ तमाम ਉਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਤੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ। ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਤਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਈਓ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਨੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 14 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਮੁਖਰਜ ਮਿਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਫਰਕ। ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਦਾਇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਈਮਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਕੈਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਕੈਸਾ? ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੜਾਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸਿਫਾਤੀ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲਗਵਿਆਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਚਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮਿਸਤਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚਰ ਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਚਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਉੱਤੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਣਾ ਆਖ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ,
ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਨੂਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨੂਰ, ਆਖਰੀ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਤਖਤ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਤਲ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਫਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਵਾ ਮੁਬਸ਼ਰਮ ਬੇ ਰਸੂਲ ਯਾਤੀ ਮਿਨ ਬਾਦ ਇਸਮਹੁ ਅਹਮਦ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇਣਾ ਉਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਵਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਾਦ ਲੈਣੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੋਂ ਤਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ पे ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਬਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ, ਨਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਵਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਦੇ ਸਿਰਫ ਚੰਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਦੇ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਫਰੀਆਤ ਔਰ ਲਗਵਿਆਤ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਤਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਦਾਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਦਾਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਬੀ, ਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਮੋ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਾਓ ਮੋਰੋਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 225 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸਮਹੁ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੇਗਾ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਾਦ ਨੇ, ਆਪੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਭੋਲਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਗਏ ਦਿਨ ਕੇ ਤਨਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਅੰਜੁਮਨ ਮੇਂ, ਯਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ਼ਦਾਂ ਔਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 1920 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹਾਲਤ ਚ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਬਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੇਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਕੁਫਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਅਲ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਅਲ ਹੈ। ਆਊਜ਼ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੁਫਰੀਆਤ, ਇਹ ਲਗਵਿਆਤ, ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹ।
ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਂਦਰਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਮਰ ਭਾਈ। जी तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अमर भाई आवाज आ रही है? आमिर भाई आवाज आ रही, पता नहीं, वो मेरा ख्याल है आमिर भाई के कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया है। वो लेफ्ट हो गए। क्या हाल है भाईजान सबके, भाइयों के? नहीं मारवान साहब भी हैं, नहीं तो मैं मारवान आगे साहब। यही बात कर रहा था कि इनके साथ बात करने का असल मकसद जो है ना हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हमने किसी मुखालिफ को जो है वो जिच करना है या मुनाजरा जीतना है। हमारा असल मकसद ये होना चाहिए कि जो आम कादियानी या आम मुसलमान है ना, उनको ये पता चल जाए कि किस वजह से इनको काफिर करार दिया गया है। इनके असल अकायद जो है वो खुल खुल के लोगों के सामने आ जाएं, लोग फिर खुद ही फैसला करते फिरेंगे। अपना सेल साहब आपने सुना फिर आपकी जमात के बंदों के साथ मुनाजरा हुआ है? सेल साहब आवाज आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मुझे कोई नहीं पता, मैं अभी ऑन किया है, मैं काम से फारिग हुआ तो घर जा रहा था, मैंने कहा चलो रास्ते कोई झांकियां मार ले। कोई नहीं मुझे पता सुबह से क्या मामला चले क्या। को वापस लें, हमें नज़ीर भाई को वापस लें। फिर भाई वापस आए हैं, ये सुहेल साहब से पूछ लेते हैं इसी आयत के ऊपर इनका क्या नजरिया है। दूसरी बात ये भी पॉइंट करनी है ना कि ये जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी अहमद से मुराद मिर्ज़ा साहब की दी है, तो फिर मिर्ज़ा साहब खुद ईसा इब्न मरियम भी बन गए, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तो खुशखबरी नहीं दी ना आने की, मिर्ज़ा साहब ईसा इब्न मरियम भी बने हैं। फिर सवालात तो फिर कई उभरते हैं ना, जिस तरह ये फर्जी सवालात बनाते हैं। वो कह रहा था कि इमाम महदी जब आएंगे तो फिर वो ये कहेंगे, तो मैंने नीचे लिखा था कि मैंने कहा वो ये सवाल तुम्हारा क्यों करेंगे इमाम महदी, तो हम भी तो सवाल बना सकते हैं ना फिर। अच्छा एक बात मैंने पूछनी थी, वो आज सुबह पीर अस्कानी साहब और कह रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक मेरे बाद नबी होने का दावा करेगा और वो मेरे खिलाफ होगा, तो इस बात का कोई इल्म है आप लोगों के पास? नहीं, वो बात सुने ना, वो असल में मिर्ज़ाई जो है ना वो मिम्बादी का तर्जुमा मेरे खिलाफ नहीं होगा कोई, इस किस्म का भी करते हैं, तो वो उन्होंने इस तरह काउंटर फिट जो किया था उसको कादियानी को कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा मिम्बादी, तो यानी ये कहा कि मेरे खिलाफ इस किस्म का कहा उन्होंने। अच्छा ठीक है, फिर मैं जो है ना पूरी बात नहीं सुनी होगी क्योंकि हाँ, नहीं, मैं इस किस्म का उन्होंने जवाब दिया, मतलब अच्छा हाँ। क्योंकि जो ला नबी अबादी है ना, इसका तर्जुमा ये कादियानी बाज़ कहते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खिलाफ कोई नबी नहीं होगा, तो इसलिए फिर पीर अस्कानी साहब ने उनको कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मिन बादी, तो मेरे खिलाफ वाला नहीं होगा पर यानी मेरे मुआफिक वाला होगा, इस तरह इस किस्म का जो है ना उन्होंने जवाब दिया था उनको। हाँ वो गालिबन अस्कानी साहब नहीं भाई आवाज आ रही है? पीर अस्कानी साहब इनके सामने शायद ये दलील कायम करना चाह रहे थे कि अगर तो तुम्हारा ये तर्जुमा मान लिया जाए ना, तो फिर तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਖੈਰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਐ ਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾ ਅਠਾਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦਾ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਹਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਝੱਟ ਹੋਰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਹਾਲ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਖੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ वालेकुम अच्छा, मैं फड़का तो थोड़ी जी सुनिया ने, मैं उस कड्डो लगा मोटरसाइकिल तो सिर मैं सुनिया ने खलता है मैं ते ए 49 जड़ियां ने इस केड़ा वाला पेश कीता है कि मिर्जा का दनी दा मौकफ है ते बशीरे दा मौकफ है। थोड़ी जी गल खोलो, उसदी मैनू गल समझ नहीं आ रही। ਨਜਮੁਲ ਉਦਾਦ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਨਜਮੁਲ ਉਦਾਦ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਉਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਫਤ ਅਹਿਮਦ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਨ ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਰੱਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਇਦ ਦੇ ਮਿਸਤਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲਾ ਪਿਆ ਮਾਜਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਇਦ ਦੇ ਮਿਸਤਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਇਤ, ਅਗਲੀ ਵੇਖੋ ਆਇਤ, ਪਿਛਲੀ ਵੇਖੋ ਆਇਤ, ਫਲਾਣੀ ਆਇਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਲੀਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਖੋਲੀ ਨਾ ਅਨਵਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਖੋਲੇ ਐਸ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਖੋਲੀ ਐਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਮੜ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚ ਤੇ 49 ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਪਤਾ ਜਾ ਚੋਰਾਂ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਕਾ। 49 ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਵੈਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ तकरीर करके नस में ना रती जी डीपी लाई सो तकरीर करता फिर आते मैं मसरूफ हूं जुलिया में। ਉਹਦੇ 49 ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਬਹਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਮਰਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਪ ਲੰਗੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੈਸ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੁਹੇਲ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हुक्म करे पाए। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਮਿਸਤਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸਾਤ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। बहुत अच्छी। सच अपनी ताकत के बलबूते पर निकल आता है ना जी। नासिर साहब, सुहेल नासिर साहब, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिससे हक। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈ, ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੇ? ਇਹ ਸੂਰਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ। ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ, ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ, ਜਬ ਕਹਾ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੇ, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले आई थी यानी तौरात, व मुबश्शिरम बे रसूल, और बशारत देता हूँ उस रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आने वाले हैं, इस्मुहु अहमद, जिनका नाम अहमद है। फलम्मा जाअहुमुल बिल बय्यिनात,
कालू हाजा सिहरुम मुबीन, जब वो इनके पास नबी आए, वाज़े दलीलें लेकर आए, तो इन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। इस आयत का मिस्दाक आपके मिर्जा साहब भी कहते हैं और उनका बेटा भी कहता है, और आज आपके मुरब्बी भी मान कर गए हैं कि इस आयत का मिस्दाक हम मिर्जा साहब को मानते हैं। मुबश्शिरम बे रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, इस्मुहु अहमद का मिस्दाक, इसम समझते हैं ना, नाम जिसको बोलते हैं, इस्मुहु अहमद, जिनका नाम अहमद, वो कहते हैं नबी पाक का नाम अहमद है ही नहीं, नबी पाक का नाम तो सिर्फ मोहम्मद है, अहमद नाम नहीं है नबी पाक का। लिहाजा इस आयत का मिस्दाक हमारे मिर्जा साहब है। हाँ, सिफत है नबी पाक की, सिफत अहमदियत, वो नबी पाक अल्लाह की तारीफें करते थे, हम्दो सना बयान करते थे, ये ठीक है, लेकिन उनका नाम अहमद नहीं था। अब बताएं, ये है उनका पूरा मौकफ। इसमें हमने अगर कोई दजल और फरेब किया हो तो आप बाद में भी यहाँ आके हमें कह सकते हैं। आप बताएं कि क्या ये तालीम आपने कभी बचपन से सुनी थी? नहीं जी, मैंने तो नहीं बहरहाल सुनी। मैंने तो अपने जितने मुरब्बी हैं, जितने हमारे मुनाजरे वगैरह देखे हैं मैंने, उनमें तो अहमद के नाम से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही जो है इशारा है। ये है वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मेरे मोहतरम, यही हम आपकी रोज मिन्नतें करते हैं कि आपके वालिद साहब ने कुछ तहकीक नहीं की, उन्होंने ठोकर खाई है, गलती की है। वालिद साहब की तहकीक पर अपनी बेड़ियां ना डबोएं, आप खुद गौर व फिक्र फरमाएं, किसी से पूछें। अच्छा, ठोकर बंदा कैसे खा सकता है? लाखों रुपए का नुकसान करके आलीशान बंगला छोड़ के इंसान ऐसे ठोकर खा लेता है? ये कोई दलील तो नहीं है ना। लोग नहीं, मैं इस बात को दलील नहीं मान रहा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन हमने अपना जो एक स्टेटस या प्रोफाइल जो था हमारा, वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, हम एकदम जमात की खातिर गरीब हो गए। ठीक है, मेरी बात सुन लें। मैं और कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप तो गरीब हुए ना, जिंदा तो रह गए ना। लोग तो जाने गवाह बैठे हैं। किसी खूबसूरत बाग को उसके ख्याल में महव होके अपने आप को उन तसव्वुराती माहौल में ले जाके लोगों ने पाकिस्तान से ईरान की डंकी लगाई, ईरान से तुर्की की लगाई, तुर्की से यूनान की लगाने लगे, लाश भी वापस नहीं गई, रुपया भी गया, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया भी गया, लाश भी कर गई, लाश भी कर नहीं गई। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है कि उसका रिश्तेदार, उसकी साली का बेटा, वो मुझे बता रहा था कि वो कई महीने से घर से लापता है और घर वाले रो धो के चुप करके बैठे हुए हैं कि शायद अल्लाह कहीं से खबर दे दे, शायद अल्लाह कहीं से खबर दे दे कि बच्चा हमारा कहीं मंजिल पे पहुंच गया। लाखों रुपया भी दिया हुआ एजेंट को, 6 महीने से बच्चे का पता नहीं। उस वक्त बच्चे की खबर आई जिस वक्त उनके घर में शादी हो रही थी। उन्होंने कोई शादी तैयार कर ली लड़की की, बारात आने लगी, रात को पता लगा कि हमारा लड़का तो डूब के मर गया है और उसकी बॉडी भी आ नहीं सकती, वो तो मच्छियां खा गई हैं। उस वक्त उनके मर्दों ने बात को दबा लिया, मर्द थे, पत्थर दिल पे रख के उन्होंने कहा जो होना था हो गया है, सुबह बारात आ रही है, परसों फूड़ी डाल लेंगे। लोगों ने यार किसी चीज को खूबसूरत देखकर अपनाया, अपनाने की कोशिश में अपनी जानें तक गवा बैठे। आपके वालिद साहब ने पैसे दिए या गुर्बत इख्तियार कर ली, इसका यह मतलब नहीं कि वो चीज वाकईतन सोना थी। हर चीज चमकती हुई सोना नहीं होती। चमकती हुई चीजों से लोग मुतासर होकर अपनी जानें भी गवा देते हैं, माल भी गवा देते हैं। आपके अब्बा जी ने अच्छा ही समझ के अपनाया होगा, लेकिन ये चीज ये है, हम आपके सामने रख रहे हैं, इसको चेक कर लें। हम आपके साथ कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई हेरा फेरी थोड़ी कर रहे हैं। आपको सबूत के साथ बात बता रहे हैं कि ये आयत है, इसका मिस्ताक ये कहते हैं मिर्जा साहब है, इसमें अहमद, अहमद नाम मिर्जा साहब का है जिसका इस आयत में जिक्र है। बस ये है वो बात। पूछें किसी मुरब्बी से, आधी दर्जन पंचर लगाएगा इस बात के ऊपर, पंचर के ऊपर पंचर लगाएगा, कहेगा नहीं नहीं असल में आपको मौलवियों ने गलत बताया है, मौलवियों ने धोखा दिया है, मिर्जा साहब भी मिस्दाक हैं, लेकिन हाँ नबी पाक को भी हम मिस्दाक मानते हैं, नबी पाक सिफत अहमदियत के सबसे बड़े मज़हर हैं, लेकिन मिर्जा साहब का नाम हकीकी अहमद है, इसलिए असल मिस्दाक मिर्जा साहब ही है, अव्वल मिस्दाक मिर्जा साहब ही है। कहेगा ना कहे, हमारे सामने लाएं, उसको कहलवाएंगे हम इंशाल्लाह। अभी कहलवा के आए हैं उनकी ब्राड पे, कितने गई पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किधर गए अब नासिर साहब?
ਥੱਲੇ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਨੱਸਣ ਦੋ, ਕਿੱਥੇ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? आखिर कब तक ये छुपाओगे कुफर? इस कुफर को, इस शातमियत को कब तक छुपाओगे? अब आपकी जेब में मोबाइल है, मोबाइल पे टिकटॉक लाइव चल रही है, उस पे अमर नज़ीर आपको वाज़ेह दे दे के कह रहा है कि ये आयत सूरा सफ की जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ बनी इसराइल वालो, ओ मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और उस किताब की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले आई थी, यानी तौरात की, और तुम्हें बशारत देता हूँ उस नबी की, उस रसूल की जो मेरे बाद आने वाले हैं, जिनका नाम अहमद है। और मिर्ज़ा साहब और उनका बेटा कहता है नबी पाक का नाम अहमद नहीं है, नाम तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का है अहमद, लिहाजा वो हैं असल मिस्दाक इस पेशगोई के। करें इनकार। अभी मैं स्कैन लगाता हूँ यहाँ पे, कहो इनको इनकार करके दिखाएं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कहां तक भाग? हाँ जी नासिर साहब, सोहेल नासिर साहब, सुनी मेरी गुजारिश, फरमाएं क्या फरमाएं। हाँ जी, थोड़ी सी मैं आगे पीछे हो गया था, जरूरी है। कोई मसला नहीं, हम भी साथ साथ काम कर रहे हैं भाई। आवाज रुक गई है उनकी या मेरी भी रुक गई है? मेरी आवाज नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है आमिर भाई? आ रही है आमिर भाई, आ रही है। चलो मतलब वैसे ही रफा हो गया। यूसुफी भाई जरा बोलो। यूसुफी भाई फारग ही हो? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज़ आ रही है अली भाई? आबिद हुसैन साहब, अस्सलाम मेरी आवाज़ नहीं आ वालेकुम रही? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? अब मेरी आवाज़ कुछ आ रही है ज़्यादा? जी अभी भी कम आ लुत्फी रही है। साहब आपकी ठीक है, आवाज थोड़ी कम है लेकिन गुजारा हो रहा है। इस आयत में जिस रसूल अहमद नाम वाले की खबर दी गई है वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते। लो जी चट्टा साहब, लाओ हाँ इस बात का जवाब। इस आयत में जिस रसूल अहमद नाम वाले की खबर दी गई है वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं? जवाब तो उनके पास नहीं जो मेरी बात की तस्दीक कर रहे थे वहां पर। हिम्मत करें, अपने मरबियों से पूछें क्या हम नबी पाक को इस आयत का मिस्ताक मानते हैं कि मिर्जा साहब को मानते हैं? जिस तरह नबूवत का दावा किया हुआ है इसी तरह यहाँ भी नबी पाक के नाम अहमद पर डाका डालने की कोशिश की गई है।
छोड़ दें इनको, वक्त है, 2 दिन रह गए हैं रमजान में, छड़ के तौबा कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो गुनाहों की, इस्तगफार कर लो, कलमा पढ़ लो। नबी अलैहिस्सलाम के बाद जिसने नबूवत का दावा किया, नबी पाक के इस्महु अहमद का मिसदाक बनने की कोशिश की, अहमद नाम पर डाका डालने की कोशिश की, उसको छोड़ दें और सीधा हदायत पर आ जाएं। नबी पाक को खातमुन नबीयीन मान लें, इस्महु अहमद का नबी पाक को हकदार मालिक मान लें और इस बंदे को 4 हरफ भेजें और कलमा पढ़ें। वेला आ गया है, इससे पहले कि आखिरी सांसें चलनी शुरू हो जाए, नब्ज़ रुकनी शुरू हो जाए। जी, इनको बिल्कुल जानना चाहिए ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानने से ईमान ख़त्म हो जाएगा। ईमान ख़त्म हो गया तो फिर अमल कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अमल के लिए शर्त है, अमल साले के लिए कि ईमान का होना लाजमी है। वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुअमिनुन फला कुफ्रान लिसाई व इन्ना लहु कातिबून। जो अमल साले करता है और वो मुअमिन है, ईमान उसका कामिल है, तो उसके अमल का हम जो है इनकार नहीं है हमारे पास और उसको हम लिखेंगे। तो कई आयतें कुरान में इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान ले आए और अमल साले किया। तो अमल साले के लिए ईमान का होना शर्त है कबूलियत के लिए, वरना अच्छे काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, तो क्या आखिरत में उनको उनका अजर मिलेगा? नहीं। दुनिया में उनकी वाह वाह होगी या दुनिया में उनकी ज़िंदगी सहूलत वाली होगी, मगर आखिरत में उनका कोई जो है ना अमाल की कदर नहीं होगी, क्योंकि ईमान नहीं है उनके पास, असल ईमान ही है। तो इन लोगों का भी ईमान ख़त्म है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानने की वजह से, ईमान बातिल है उनका, फासिद है। तो इनका अमल जो है ना वो काबिल कबूल नहीं होगा। हमारा हुक्म यही होगा ज़ाहिर पर जो शरीयत का हुक्म है। तो इनको तौबा करनी चाहिए, वापस दीन इस्लाम में आ जाएं। हाँ बिल्कुल, आज तो हम वही बात कह सकते हैं ना जो हम तक नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पहुंची हैं, शरीयत इस्लामिया जो हमें बताती है हम वो पेश कर रहे हैं। उसके मुताबिक इन लोगों का कुछ भी आखिरत में हिस्सा नहीं है। ये जितना मर्जी चंदा दे लें, ये जितनी मर्जी टकरें मार लें, बातें कर लें और कहें कि हम तो नेक जमात से तल्लक रखते हैं, ये बड़े नेक लोग हैं, जो मर्जी कह लें अपने आप से, लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक तो इनका कुछ भी आगे हिस्सा नहीं। बाकी तो अल्लाह ने फैसला करना है। हम तो उस तालीमात के पेश नज़र ये बात करते हैं कि ये सीधा सीधा कुफर है, सीधा सीधा दायरा इस्लाम से खारिज होने वाली सारी बातें हैं, और उम्मत ने जो फ़ैसला दिया है मुखरज मिनल मिल्ला होने का, वो दुरुस्त है। इन तालीमात वाला बंदा वो कैसे मुसलमान कहलवा सकता है? कैसे वो इस्लाम का दावा कर सकता है? नबी पाक के मतलब ईसा अलैहिस्सलाम खबर दे रहे हैं कि मेरे बाद अहमद नाम वाले नबी आ रहे हैं, उनकी मैं बशारत देकर जा रहा हूँ, और ये यहाँ पर आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं मिर्ज़ा साहब का नाम अहमद है। दो पहली बात ये बताओ कि अगर नबी पाक का नाम अहमद नहीं, आपने किसी हदीस में नहीं पढ़ा, कुरान में आपको इस्मो अहमद नहीं नज़र आया, तो मिर्ज़ा साहब का नाम तो गुलाम अहमद आया है। पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, मिर्ज़ा साहब का नाम अहमद है कि गुलाम अहमद है? यार दिन दिहाड़े आपके सामने सारे झूठ बोले गए हैं, फिर भी आप इनको अगर नहीं छोड़ना चाहते तो आप अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं ना। और मिर्ज़ा साहब का नाम गुलाम अहमद है कि अहमद है? उनके वालिदैन ने उनका नाम गुलाम अहमद रखा है। उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है किताबुल बरिया में, मेरा नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। तो ये उनका बेटा कहता है जी उनका नाम अहमद है, और इस वजह से वो इसके पेशगोई के मिस्ताक है। और बेटे ने जो बात अपने बाप की तालीम के मुताबिक लिखी है, मिर्ज़ा साहब भी यही तालीम दे कर गए कि मैं इस आयत का मिस्ताक हूँ, मैं ही हकदार हूँ इस पेशगोई का। बेटे ने जो कहा है वो अपने बाप की तालीम के मुताबिक है। ये नहीं कि बेटे ने गलत बात कह दी है और आप बेटे को छोड़ दें। असल में जो मियाँ जी फेवरेट 49 साहब आए थे ना, वो यही कहना चाह रहे थे कि बेटे को छोड़ें, मिर्ज़ा साहब की बात देखें। असल में वो मिर्ज़ा साहब की बात गलत कोट कर रहे थे। मिर्ज़ा साहब ने साफ कहा हुआ है कि मैं इस
पेशगोई का मिस्ताक, इस्मो अहमद का मिस्ताक मैं ही हूँ। तो उनके बेटे ने जो भी बात लिखी है अपने बाप की वजाहत में लिखी है, अपने बाप की तालीमात के ऐन मुताबिक लिखी है। तो ये अपने आप से धोखा मत कीजिएगा कि मिर्ज़ा साहब के बेटे की बात है गल नूं जान दो, ना ना, ये मिर्ज़ा साहब की तलीम है। तोड़ जी नहीं जब जोड़। ये जी जी हाँ जब ये हम उनको कहते हैं ना कि इसने कहा है कि मैं इब्न मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है, तो फिर कहते हैं नहीं, गुलाम अहमद है ना, वो अहमद का गुलाम है। तो अगर जब मिर्जा साहब खुद अहमद बन गए तो फिर गुलाम किसके हुए वो? और दूसरी बात जो मैं ये कहता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम लेकर ये दुरूद सलाम जो पढ़ते हैं ना, कुफर है, सरीह कुफर है ये। बस अल्लाह ताला इनको समझ दे। यही तो मुसीबत है ना कि जब बंदा, हमाद भाई, जब बंदा झूठ बोलता है ना तो दरोग गो रा हाफजा ना बाशद, फारसी का एक ज़रबुल मिसल है कि जो दरोग गो होता है ना उसका हाफजा नहीं होता। एक जुबान से कहते हैं ये गुलाम अहमद हैं, ये गुलाम अहमद है, देखो इनका नाम गुलाम अहमद है, दूसरे मुंह से कह देते हैं उनका नाम अहमद है, इसमें वो अहमद की पेशगोई की मिस्दाक वो है। अब बताओ जी पहले वाली सही है कि दूसरे वाली सही है? क्योंकि जब आप झूठ बोलेंगे आपकी पहले वाली बात दूसरी बात से नहीं मुताबिकत रख सकती। यही बात जस्टिस मुनीर ने कही थी 1953 में कि खलीफा साहब आज जो बात आप कर रहे हैं ये बात आपकी 1914 की तहरीर से मुताबिकत नहीं रखती, कलमातुल फसल वगैरह में जो कुछ आपने लिखा हुआ है ये उससे मुताबिकत नहीं रखती। मिर्जा साहब के बेटे ने वहां पर लिखा हुआ है कि जो मिर्जा साहब को नहीं मानता वो काफर, बल्कि पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है। और मुनीर, जस्टिस मुनीर के सामने आके कहने लगे नहीं, एक दायरे के अंदर है, एक दायरे के बाहर है, मुसलमान भी है और काफिर भी है, कभी इधर कभी उधर। उसने कहा भी मोहतरम वहां क्या लिख कर आए हो, या कहो मैंने वो गलत लिख दिया, अब मैं अपने अकीदे से रुजू कर दूं। हाँ, फिर गुंजाइश बन जाती है, बंदा कहता है चलो ठीक है, एक बंदे ने एक अकीदा बनाया छोड़ दिया, लेकिन उसकी बातिल तवीलें वो कैसे कर सकते हैं आप? ये भाई पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे 5 नाम हैं, मैं मोहम्मद, अहमद और माही हूँ, यानी मिटाने वाला। अल्लाह ताला मेरे ज़रिए कुफर को मिटाएगा और मैं हाशर हूँ कि तमाम इंसानों को क़यामत के दिन मेरे बाद हशर होगा, और मैं आकिब हूँ यानी ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नया पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। भाई जा बजा ये बातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में मौजूद हैं, हदीसों में मौजूद हैं, तफासीर में मौजूद हैं, कुरान करीम में मौजूद हैं, इनका इनकार कैसे कर सकते हैं? नबी पाक का नाम अहमद हम नहीं मानते क्योंकि मिर्ज़ा साहब को हमने फिट करना है। तो मिर्ज़ा साहब को फिट करोगे सारे मिर्ज़ाई इस जमात को छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह कि मिर्ज़ाई इस बात को सुन के लरसते हैं कि ये क्या है। अभी ये आए थे ना यहाँ पर सुहेल नासिर साहब, वो कह रहे थे जो तालीमात हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, सुनी हैं अब्बा जी से, ये वो वाली बातें तो नहीं है जो टिक टाक की ब्राड पे हम सुनते हैं, क्योंकि वो बताई नहीं जाती, धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। और भाट साहब को तुसी कोई जवाब दे दो, उत्ते आगे होते किसी जवाब नहीं देना। भट्ट साहब को केड़ा जवाब है? भट्ट साहब को भी कोई जवाब नहीं है। भट्ट साहब ने पता है कि फ्रॉड असा कीता है, इस फ्रॉड की बुनियाद कोई नहीं, पैर कोई नहीं इस फ्रॉड दे। फ्रॉड कीता है अल्लाह दे नबी दे खासा खत्म नबूवत ते डाका, अल्लाह दे नबी दे नाम अहमद उत्ते डाका, डाका दर डाका। मैं आया भाई, एक मिनट बस। हाँ जी मीडो साहब तुसी बोलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ਉਹ ਕਿਆ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੇ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੇ ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ। ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਕੇ ਨੇ। मेरी आवाज सही आ रही है? लाइक पहले बहुत कम आ रही थी। बिल्कुल ठीक आ रही है? A1 डंडा जी डंडा A1 डंडा आवाज आ रही है तभी। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सॉरी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। लम्हा लम्हा उनका ताक में हवा के जगमगाने वाला, आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, लहजाए खुदा में आपने सदा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। थे असूल जितने उनके हर सुखन में नज़्म हो गए हैं, दी के सारे रास्ते आप तक पहुँच कर ख़त्म हो गए हैं, ज़ात हरफ़े आखिर बात फिरादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। इर्तिकाए आलम कर दिया खुदा ने, सिर्फ नाम उनके, उनकी खुश नसीबी जिनके हैं वो आका, जो गुलाम उनके, गूंजे वादी वादी आपकी मुनादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, अब कोई पैगंबर ज़िल्लिया बुरूज़ी आएगा न लोगो, आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले
یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ہاں اے جڑے ذلی تے بروزی والے شعر نے اے تساں نے آپے کولو ایڈ کیتے نے؟ نہیں مظفر وارسی صاحب نے انج لکھا. اے تہاڈے کولو پوچھا سی نا گنجے شیطان نے. ہاں او ملک عمران آنکھ پٹو لو رہی. اج کل چپ چپ بیٹھا ہے ملک عمران، ہے کی گل ہے؟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ. اچھا اچھا. ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖ ਪੱਟੋ ਸਰਗੋ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਮਾਲਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ. ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਨਾਜ਼ਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸੀਕਰ ਦਾ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੜ ਪਿੰਜੜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ. ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਰਜਹਾਨ ਸਾਰੇ ਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਨ. ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਲੀਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜੀ. ਆਈ ਇਸਮਾਇਲ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ. ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਟ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਗਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਬੀਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਚੋ ਚੰਚੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਮਲਕ ਤਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ. ਬਾਕੀ ਹਲੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਨ ਟਮਕਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੀਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਦੱਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਲੀਮ ਨੇ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ. ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ ਮੁਦੱਸਰ. ਹਾਂ ਮੁਦੱਸਰ. ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵੇਖੋ ਐਮਡੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਐਮਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹ ਨਹੀਂ, ਐਮਡੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ. ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਪਏ. ਨੀਡੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਨੀਡੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ. ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ. ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਰਤ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਤਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਆਂ ਪਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਾਂ ਕਿ ਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਹੀ ਬਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਵਾਂ। ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਐਡਾ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਕਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 1973 ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ 'ਚ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 80 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ 50 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਤੇ 50 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਯੂਸਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ अस्सलाम वालेकुम ਇਲਮੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਓ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਇਆਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਮਾਇਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਡੈਡ ਲਾਕ ਹੋ ਜੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਉਰਾਂ ਲਿਆ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਰਾਖ, ਤੇ ਇਹ ਡੰਡਾ ਆਇਆ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਲਾ ਦੋ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਲਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਤਨ ਨਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ
ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਤਦਾਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੁਤਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ, ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ